салом бинандаи азиз, хабарҳои охирини тоҷикистону ҷаҳонро ман Зарангези Наврӯзшоҳ бо ҷамъи ҳамкорон пешкаши шумо мекунем. имрӯз дар барнома боз як нома аз зиндон. Хабарнигори маҳбуси тоҷик Завқибек Саидаминӣ талаб кардааст ки ҳукмашро бозбинӣ ва ӯро раҳо кунанд. ҷавонеро ки асои волидон буд ба артиш бурданд. Падару модари нобино мехоҳад писари парасторашонро баргардонанд. Хестем қирған рафтам, ҳеҷ ка уҷа дани гӯшам накард, ҳеҷ кас ба назар нагирифтанда. ва ҳомиёни ҳуқуқ аз Туркия талаб карданд ки ихроҷи гурӯҳии паноҳҷӯёни афғонистониро ба Кобул бас кунад. Полис санад талаб мекунад, вале ман онро надорам. аз депортатсия метарсам ки ба Афғонистон ихроҷ мешавам. рӯзноманигор Завқибек Саидаминӣ, яке аз 7 хабарнигори зиндонии тоҷик, дар номае аз додгоҳи Душанбе хостааст ҳукмашро бозбинӣ ва бекор кунанд. вай таҳқиқи парванда ва мурофиаашро дар додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт якҷониба ва нопурра номидааст. хабарнигори 38 сола моҳи октябр дар ҳамкорӣ бо созмонҳои дар кишвар мамнӯи ҳизби Наҳсати Исломӣ ва гурӯҳи 24 гунаҳгор ва ба 7 соли зиндон маҳкум шуд. худаш гуфтааст ба ҳеҷ созмону гурӯҳе вобаста нест. ин созмонҳо ҳам ҳамкориро бо Саидаминӣ рад карданд. номаи хабарнигор 24 ноябр ба Радиои Озодӣ дастрас шуд. ӯ навиштааст додрас далелҳои пешниҳодкардаашро ба инобат нагирифт. рӯзноманигор талаб кардааст ки ҳукмаш бозбинӣ шавад. Завқибек Саидаминӣ аз зумраи онҳое дониста мешуд ки талош доранд ҳақиқат гуфта шавад. бунёди мадад ё Сорос фаъолияти худро дар Тоҷикистон қатъ мекунад. ин созмон поёни кораш дар кишварро ба тағйири сохтор рабт додааст. фонди Сорос давоми 25 соли фаъолияташ дар Тоҷикистон яке аз манбаъҳои асосии кӯмакрасон барои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва расонаҳои мустақил буд. намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ аз ҳоло мегӯянд қатъи кори ин созмон ба фаъолияти онҳо таъсири манфӣ дорад. тафсилот дар гузориши Муллораҷаб Юсуфӣ ва Шаҳлои Абдулло. лола Насреддинова ва шавҳараш Фазлиддин Насреддинов 12 сол пеш ташкилоти Иродаро таъсис доданд. ин ташкилот бо кӯдакони гирифтори аутизм ё дар худ монда кӯмак мекард. яке аз фарзандон ин оила гирифтори ҳамин беморӣ аст. барои кӯмак ба ҳамтақдирони писарашон ин оила ба фонди Сорос муроҷиат карданд. давоми ин ҳама 12 сол мо ҳамеша дар ҳамкорӣ бо фонди Сорос будем. оғози ҳамаи корҳои мо шурӯъ аз ташкилоти Ирода, омӯзиши мутахассисон, паҳнсозии таҷриба миёни дигар волидайн, ҳамкорӣ бо мақомот, даъвати коршиносони ҷаҳонӣ бо дастгирии ин фонд амалӣ гардид. мо бо кӯмаки онҳо 12 лоиҳаро амалӣ кардем ва беш аз 200 дарсҳои омӯзишӣ гузаронидем. мисли Ирода давоми 25 соли ахир даҳҳо ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва рӯзноманигорони Тоҷикистон аз фонди Сорос кӯмак мегирифтанд. кӯмакҳои ин созмон асосан барои рушди демократия, маориф, иҷтимоъ, тандурустӣ, тақвияти ҷомеаи шаҳрвандӣ ва рӯзноманигорон буд. фонди Сорос танҳо дар соли 2021 барои Тоҷикистон 3.3 миллион доллар ҷудо кардааст. масъулини созмон ҳозир нашуданд дар бораи поёни фаъолияташон дар Тоҷикистон суҳбат кунанд. онҳо танҳо дар хабарнома сабаби қатъи фаъолияташонро ба тағйири сохтор рабт доданд. Набӣ Юсупов, рӯзноманигори тоҷик, соли 2020 бо кӯмаки фонди Сорос сомонаи таҳлилии нуқтаро боз кард. боз шудани ин сомона дар рӯзҳое буд ки даҳҳо рӯзноманигори тоҷик дар пайи пандемияи коронавирус ҷойи кори худро аз даст доданд. набӣ Юсупов қатъи фаъолияти фонди Сорос дар Тоҷикистонро ба танг шудани кори ин ташкилот дар Русия рабт медиҳад. ин кӯмаки калон барои рушди васоити ахбори омма ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон буд. албатта барои Тоҷикистон маблағи зиёде, масалан баробар ба Қирғизистон ҷудо намешуд. дар он ҷо як лоиҳа аз 120 000 доллар зиёд буд. дар Тоҷикистон лоиҳаҳо қариб 5 маротиба камтар буд. вале ҳатто ҳамин миқдор маблағ кӯмаки хубе буд барои рушди ташкилотҳои мустақил ва мутахассисон. назарҳо ба фаъолияти фонди Сорос дар кишварҳои собиқ шӯравӣ аз ҷумла Тоҷикистон яксон нест. бархеҳо ин ташкилотро ки аз сӯи миллиардери амрикои Ҷорҷ Сорос таъсис шудааст ба доштани ниятҳои сиёсӣ муттаҳам мекунанд, назаре ки масъулини фонди Сорос борҳо онро рад карданд.
خبر بسته شدن فاند ساروس محباره کیرام‌آوران نگران کرده است. این مستندساز تاجیک با کمک فاند ساروس و تشکیلات اینترنیوس چند فیلم مستند تهیه کرده است. танҳо ҳамин маблағгузориҳо кӯмак мекард ки мо дар ниҳоят як филми мустанад масалан омода кунем аз ҷойҳои дурдасти тоҷикистон ё як проекти бузургҳаҷм омода кунем, чунки ҳам расонаҳои мустақил наметавонистанд ба худ иҷозат як маблағи зиёд ҷудо кунанд барои ин корҳо ва ҳам мо шахсан журналистоне ки мустақилона кор мекардем. قطع فعالیت فاند ساروس در حالی است که سازمان‌های حامی حقوق تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی بیان تنقید می‌کنند. مقامات همواره گفتند شرایط برای کار رسانه‌ها در کشور مساعد است. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه. رو می‌آوریم با ولایت ختلون. در کلاب اخیراً یک جوانی را اجباراً به خدمت بردند که برای پدر و مادر نابینایش چون عصا بود. حالا این والدان معیوب در بدر مقامات گشته می‌خواهند اثبات کنند که به پسر پرستار و نگهبانشان زندگی برای آنها سخت خواهد بود. محمود جان رحمتزاده با این خانواده صحبت کرد و گزارشی او را می‌بینیم. این افتخارنامه و دفترچه امتحانی از نورعلی خواجه‌ایفی 21 ساله است. تا همین 15 نوامبر او دانشجوی سال 5 دانشگاه کلاب بود. اینچنین در فاکولته زبان روسی رئیس سازمان جوانان را به عهده داشت. افتخارنامه و سپاسنامه ها را برای فعالیت خوبش داده‌اند. ولی ناگهان 15 نوامبر او را از دانشگاه راندند و با راه سرباز شکار به ارتش بردند. این در حالی که نورعلی پرستار پدر و مادر نابینایش بود. قرغان ایدمش خواستم قرغان رفتم، هیچ که اوجا دانی گوشم نکرد، هیچ کس به نظر نگرفتند. بعد امو چی رفتم؟ توی امو گارنیزون شهر امو دختر رفتم، گفتن که این ای تریتوریوی ما قاپیدگی نیسته، شما هم شهری کلاب برین، اموجا شما را نگاه میکنه. بعد این امروزی اومدیم عرضه کردم، دینا رفتم نیسته، گفتن این امروز رفتم، عرضه مرا فضل‌آزاده قبول کرد. پدر و مادر نابینا تلاش دارند پسر و نگاهبینشان به آنها برگردانیده شود. آنها دریغ میخورند که مقامات نگذاشتند فرزندشان تا چند ماه دیگر دانشگاه را ختم کنند. همسایه ها میگویند زندگی این پدر و مادر به نورعلی پیوند دارد، چون برادرش با 3 کودک گرفتار روزگار خود است. این مالی تنها میبینن آخه هم بچه یارده میکرد پدر مادرش، این پدرش میبور پلیمخر موش میسال پس میکرد با میوورد با آبهاش میبور سرش میشوش همه امیور میکرد. نورعلی همین تابستان خانه‌دار شد و برای توی 15,000 سومانی قرض گرفته بعد درس ها در هر کجا کار میکرد تا قرضش را کند. این همین قرضدار که هسته انمی حساب بچه مرا مثال همی راده و مقصد همی کاری برآمده همین را قاپیدن، های پستی کلیستان قاپیدن، نموجه قاپیدن. نه دانشجو و نه پرستاری دو معیوب بودن پیش راه ابله نورعلی را برای خدمت حربی نگرفته‌اند. پدر و مادر میگویند با رفتن نورعلی از یک تکه نان دهانشان مانده‌اند. اکنون نورعلی در قسم مرزبانی ناحیه همدانی سرباز است. در این 8 روزی که نورعلی در خدمت قرار دارد پدر و مادر به دیدنش رفته‌اند. با وجود دیدار با نورعلی پدر و مادر نابینا میگویند که از شکایت دست نخواهند کشید. آنها به عدالت باور دارند. در دانشگاه هم حجت داده‌اند که او دانشجوی فعال بود. عادینما شریف‌ها و دکانی نورعلی در یک تماس تلفنی خارج شدن یا نشدن او را شرح نداد. اما حجت داده او دلالت از آن میکند که نورعلی دانشجو است و اخراج نشده است. قرار است دادستان حربی کلاب عریضه این خانواده را بررسی کند. خواهیم دید که نتیجه چی می شود. گزارش بود درباره به خدمت بردن جوانی که نگهبان پدر و مادر نابینا بود. شما هم اگر در این موضوع گفتنی دارید به ما نویسید. در ضمن بیننده های زیادی از ما خواهش میکنند که درباره دعوت تیرماهی خبر دهیم. باری آخر مقامات روز 12 نوامبر از 81% اجرا شدن نقشه دعوت به خدمت اطلاع دادند. حالا معلوم نیست که نقشه پوره اجرا شده است یا نه. بر اساس فرمان دعوت تیرماهی به خدمت حربی تا 30 نوامبر ادامه میکند.
دیدبانی حقوق بشر یک سازمان ناظر رعایت حقوق انسان میگوید حکومت ترکیه پناهجویان افغانستانی را که جانشان در خطر است به طور گروهی اخراج میکند. به بسیاری آنها حتی امکان پیشنهاد عریضه پناهجویی در کشور سیوم را نداده به افغانستان برمیگردانند. به کشوری که پناهنده ها از زندگی در آن میترسند و فرار میکنند. گزارش صدای آمریکا را در این باره همکارم مومن احمدی تقدیم میکند. وضعیت این مرد که اسمش را به خاطر امنیتش احمد مینامیم حالا خوب نیست. پیلوت هواپیمایی که هنوز 2 سال پیش ضد طالبان می جنگید حالا در کوچه های استانبول با امید قبول عریضه پناهندگیش در امریکا سرسان است. هر لحظه خطر اخراج شدن به افغانستان تهدید می کند. من چند کس را میشناسم که اخراج شدند و در بینشان نظامیان سابق هم بودند. طالبان هرچند میگویند نظامیان حکومت پیشینه را بخشیدند ولی چنین نیست. ما میشنویم که چنین افراد را جستجو میکنند، آنها کشته و ربوده میشوند. مقامات مهاجرت ترکیه میگویند که امسال بیش از 50,000 افغانستانی را با هواپیماها به وطنشان اخراج کردند و 250,000 نفرشان از سرحد ایران برگردانیده شدند. هیومن رایتس واچ در گزارشی نوشته میگوید که ترکیه بدون سنجش و مجبوری افغانها را اخراج میکند. ما شاهد آن هستیم که در شهرها هنگام عملیات گسترده پلیس مردم بازداشت شده به مرکزهای ویژه برده می شوند و آنجا مجبور سند بازگشت اختیاری را امضا می کنند. گزارش با نام هیچ کسی از من نپرسید که چرا افغانستان را ترک کردم بیانگر همین واقعیت است که با آنها هیچ امکانی برای پناهجویی عریضه دادن فراهم نشد. ترکیه این اتهام ها را رد می کند و می گوید که از روی معیارهای بین المللی کار می کند. در این کشور حالا 4 میلیون پناهجو اساساً از سوریه به سر می برند. مقامات می ترسند که ناراحتی اهالی از افزایش مهاجران می تواند در انتخابات سال آینده تأثیر رساند. پناهجویان نوی که تازه از افغانستان به ترکیه میآیند نظر به مهاجران سوریگی بیشتر میشوند. از این رو حکومت ترکیه از موج نوی پناهجویان افغان هراس دارد. در آستانه انتخابات احتمالاً بازداشت پناهجویان افغان بیشتر می شود. مقامات اینچنین گفتند که اجازتنامه اقامت در استانبول نو کردن نمی شود. مهلت سند احمد هم همین ماه به آخر می رسد. ولی مصاحبه آخرین او برای گرفتن حق پناهندگی در امریکا چند هفته بعد است و او بسیار امیدوار است که نهایت به نزد عائله و 4 فرزندش می رسد. وقت کم است ولی من امید دارم که به امریکا می روم چون که عائله‌ام آنجاست. همیشه وقتی در کوچه می گردم می ترسم که پلیس سند طلب می کند ولی من آن را ندارم. از دیپورتاسیون می ترسم که به افغانستان اخراج می شوم. هفته های نزدیک سرنوشت احمد معلوم می شود. یا به افغانستان برده و با خطر مرگ روبرو می شود یا در جای دیگر حیات نو را با عائله‌اش شروع خواهد کرد. روزنامه‌نگار تحقیقاتگر قرغیز بولات تمیرف را از وطنش خارج کردند. بنا به خبری بخش قرغیزی رادیوی آزادی احتمال تمیرف را به روسیه اخراج کردند. تمیرف 18 اپریل یک تحقیقاتی را درباره شرکت پسر قمچیبک توشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان در تندرهای دولتی نشر کرد. یک روز بعد مقامات خبر دادند که نسبت تمیرف پرونده باز شده است. رسیدیم به پایان برنامه. برای همراهی تشکر و خبر و گزارش های بیشتر را با عکس و ویدیو در سامانه ما و صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام پیدا کنید. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار شما.